शेरी बड़ावी सज करूं घेर आवो ने शेरी ये पथराऊं फूल वाला घेर ये पथराऊं फूल वाला घेर आवो ने घेर आवो ने। बोल श्री भागवत भगवान भूताराधेषु ओरडा घेर आवो ने देशो देशो मेरी ना मोल वाला घेर आवो ने देशो देशो मेरी ना मोल वाला घेर आवो ने शेरी बड़ावी सज करूं घेर आवो ने हमें शेरी बड़ावी सज करूं घेर आवेशु ताड़मी घेर आवो ने देशों देशों कणेरी का वाला घेर आवो ने देशों देशों कणेरी का हरि घेर आवो ने अमे शेरी बड़ावी सज करूं घेर आवो ने अमे शेरी बड़ावी सज करूं घेर आवो ने। घणी खमा घणी रे खमा मारा श्रीजी बाबा रे घणी रे खमा मारा श्रीजी बाबा रे घणी रे खमा। ब्रज धाम ने गोकुड़िया धाम ने नंद गाँव बरसाना गोपालपुर गाम ने अम्मा ब्रज धाम ने गोकुड़िया धाम ने नंद गाँव बरसाना गोपालपुर गाम ने गायो ना गोवार ने जाजी रे खमा श्रीजी बाबा रे घणी रे खमा श्रीजी बाबा रे घणी रे खमा। हरि बोल। हस्ते जलमादाय ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य दिशि ब्रह्मणोदिप्रार्धे श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलो कलिप्रथमचरणे भूलोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आद्यावर्तहन्तर्गतः ब्रह्मा वैवर्तदेशरामक्षत्रिपरशुरामाश्रमे गिरिगिरिनारक्षेत्रान्तर्गतः मन्थलीनगररम्यमासोत्तममासे पुण्यपवित्रः पितृप्रियभाद्रपदमासतस्य शुद्धेयां शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथोः आदित्यवासरान्वितायां एवं ग्रहगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथोः प्रारब्धः श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ कर्मांगभूतं भगवन् वाङ्मय देवतानां पूजनादि अर्चनं च महं करिष्ये। हस्ते गन्धाक्षतं गृहीतवाहं
હાથની અંદર ફૂલ પુષ્પ રાખી બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું સ્મરણ કરી જવાનું ભાગવતજીની અંદર. ઓમ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, જીહવે પિબસ્વા મૃતમેત દેવ, ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ, ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ. ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. ચરણ કમલ મધ્યે મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. 4 વખત જલ પધરાવી જવાનું. ઓમ ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. પાદ્ય પાદ્યમ સમર્પયામિ, હસ્ત્યોરર્ઘ્યમ સમર્પયામિ, મુખાંબુજયા સમન્યમ સર્વાંગે સ્નાનમ સમર્પયામિ. ગંધમમાં ભગવાનને તિલક કરી જવાનું, ચોખા લગાડી જવાના. ઓમ ત્વાંગંધર્વાય ખરસ્વામિન્દ્રસ્વા બૃહસ્પતિ, ત્વામોહદે સોમો રાજા વિદ્વાન યસ્માદમુચ્યત. ગંધ ઓમ અક્ષન્નમી મદંતયવ પ્રિયા અધોખતઃ, અસ્તોખત સ્વભાનવો વિપ્રારવિષ્ટયામતિ જો જાન્વિન્દ્રતે હરિ. ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. ગંધ અક્ષત પુષ્પમ સમર્પયામિ. અથ નૈવેદ્યમ ઓમ શર્કરાખંડ ખાદ્યાનિ દધિક્ષીરઘૃતાનિ ચ આહારમ ભક્ષ્યભોજ્યમ ચ નૈવેદ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ અલ્પજલેન મૂલમંત્રેણ સંપ્રોક્ષ્ય નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુઃ પ્રચોદયાत्. ધેનવામ અમૃતકૃત્ય ચક્રમુદ્રાન સંરક્ષ્ય ગ્રાસમુદ્રાં પ્રદર્શયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. મધ્યે તોયમ સમર્પયામિ. પુનઃ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. ઉત્તરાભૂષણમ સમર્પયામિ, હસ્તપ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ, મુખપ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ, આચમન્યમ સમર્પયામિ. કરોદવતનાર્થ નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ. જલમાદાય ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. મુખવાસાર્થે પુગીફલતાંબુલમ ઋતુત્કાલોત્ફલમ સમર્પયામિ. અથ દક્ષિણામ ઓમ જદતંજત્પરાદાનં જદપૂર્તંજાશ્ચ દક્ષિણા તદગ્નિર્વૈશ્વકર્મણ સ્વદેવે ખુનો દધત. ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. હિરણ્યદત્ત દક્ષિણામ સમર્પયામિ. હવે એક એક જોડી આવતા જાઓ અને ભાગવતજીનું ત્યાં પૂજન કરતા જાઓ. ફૂલ ચોખા અને જે કાંઈ ભેટ અર્પણ કરવાની ભેટ અર્પણ કરતા જાઓ. બાકીના બધા અહીંયા ભાગવતજીનું પૂજન કરતા જાઓ 3 જગ્યાએ. હાર્દિકભાઈ સોમ શ્રી કૃષ્ણ ગોમ કરારવિંદે ન પદારવિંદો મુખારવિંદે વિનિવેશયન્તો વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાન બાલમુકુંદો મનસા સ્મરામિ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, જીહવે પિબસ્વા ભૃતમેતદેવ, ગોવિંદ દામો
धर्माधवेति विक्रेतु कामां किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ते गृहे गृहे गो पवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखं सयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोर्प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मतया भजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्त्या विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति गोविन्ददामोदरमाधवेति ओम ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पेन सम्पूज्य खम्मा खम्मा हो नंदलाल वाला हो तो प्रेमे उतारू तारी आरती रे श्रीमद् भागवत माता रोवास वाला हूँ तो प्रेम उतारूं तारी आरती रे श्रीमद् भगवत माता रोवास वाला हूँ तो प्रेमे उतारू तारी आरती रे दरिया दिल ना काना तारो महिमा परम्पार छे दरिया दिल ना काना तारो महिमाय परम पार छे तारू शरणु से नो पलमा बेड़ो पार छे तारू शरणु सेवे नो पलमा बेड़ो पार छे तारा चरणों नो तो दास वाला हूँ तो प्रेम उतारूं तारी आरती रे तारा चरणों नो तो दास वाला हो तो प्रेमे उतारू तारी आरती रे
ચારી ગાયોના ગોવાળ રે એ ગોપ સાથે ગાયો ચારી ગાયોના ગોપાલ રે ગોપીઓ સાથે રાસ રમતા ભક્તોના ભગવાન રે ગોપીઓ સાથે રાસ રમતા ભક્તોના ભગવાન રે ભક્તોના તમે તારણહાર વાલા હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે એ ભક્તોના તમે તારણહાર વાલા હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે ખમ્મા ખમ્મા હો નંદલાલ વાલા હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે હે ખમ્મા ખમ્મા હો નંદલાલ વાલા હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે હે ભાવે ઉતારું તારી આરતી રે હવે ઉતારું તારી આરતી ઓમ યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતરકૃતાની ચ તાની સર્વાણિ નશ્યન્તુ પ્રદક્ષિણાં પદે પદે પુષ્પે દેવવંદનમ હસ્તાભ્યામ દેવવંદનમાત્મનાર્થયાત્મચક્ષુરવંદનમસ્તો પ્રક્ષાલ્ય હસ્તે અંજલિયો પુષ્પમાદાય ઓમ જગ્નેન જગ્નમય સંત દેવાસ્તાની ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્નઃ તેહનાકં મહિમાનઃ સચંદ્રજત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ નાનાસુગન્ધિપુષ્પાણિ ઋતુત્કાલોદ્ભવાनि ચ પુષ્પાഞ്જલિરમયા દત્ત ગૃહાણાં પરમેશ્વર ભગવન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ ચરણકમલમધ્યે મંત્રપુષ્પાഞ്જલિં સમર્પયામિ પરમ પ્રાર્થયेत બે હાથ જોડી ભાગવતજીની પ્રાર્થના કરી જવાની ઓમ નમો સ્વનંતા યસહસ્ત્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાક્ષશિરોર્બાહવે સહસ્રનામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ ભગવન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ જલમાદાય અનેનિધા શક્તિકૃત પૂજન ભગવન કૃષ્ણચંદ્ર પ્રિયંતાન્નવમ દક્ષિણામ જો બાને આગળ રાજ્ય શ્રી પ્રદીન બાકી બધા પાછળ છે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ના પાપ બળી જાય વાસુદેવ બોલે એના પિતૃ સ્વર્ગે જાય દેવ બોલે ના પિતૃ સ્વર્ગે જાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે
વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. રૂપનામ વિભેદેનમ જગત ક્રીડતિ યતઃ વંદે નંદ વ્રજ સ્ત્રીનામ પાદરેણુમભીક્ષ્ણશઃ યાસાં હરિકથોદ્ગીતમ પુનાતિ ભુવનત્રય. પુષ્ટિમાર્ગીય સર્વજ્ઞ કરુણારસપૂરિત શ્રેષ્ઠ ફલપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ શ્રી વલ્લભાધીશ વિઠ્ઠલેશ પદાંબુજે યદનુગ્રહતો પુષ્ટિમ માર્ગ્યમાલંબતે નરઃ. અમંગલાનાં શમનમ મંગલાનાં મહોદયમ ગોપાંગનાનાં સૌભાગ્યમ શ્રી ગોકુલેન્દું વયમ નુમઃ. સર્વસાધનહીનસ્ય પરાધીનસ્ય સર્વતઃ પાપપીનસ્ય દીનસ્ય શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ. યાદૃશોऽસી હરેર્કૃષ્ણ તાદૃશાય નમો નમઃ. યાદૃશોऽસ્મિ હરેર્કૃષ્ણ તાદૃશં માં हि પાલયમ. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. તમે
लाल प्यारे की जय। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। 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 बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। श्री यमुना की बलिहारी। बोलो यमुना की बलिहारी। बोलो यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री 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 यमुना की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन जय यमुना श्री गोवर्धन यमुना श्री गोवर्धन जय यमुना श्री गोवर्धन बोलो माँ प्रभु श्री विठ्ठलनाथ। बोलो माँ प्रभु श्री विठ्ठलनाथ। बोलो माँ प्रभु श्री विठ्ठलनाथ। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल
ગિરધારી શ્રી યમુના જોગી બલિહારી બોલો વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુના જોગી બલિહારી બોલો વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુના જોગી બલિહારી બોલો 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 યમુના જોગી બલિહારી શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી રસિકરાજ પ્યારે કી જય પ્રભુજી રાજ પ્યારે કી જય સદગુરુદેવ કી જય विद्यमान प्रभु श्री गोवर्धन धरण एवं आप श्रीનું વાણીમય સ્વરૂપ અને અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય પ્રભુ શ્રી જગતગુરુ મહાપ્રભુ વલ્લભ આપ શ્રીના ચરણોમાં કોટાન કોટી દંડવત પ્રણામ एवं उपस्थित आप सर्वे भगवत गुणानुरागी भगवत रसानुरागी एवं दरेक वाला भक्तो परमात्माए अपनी ऊपर जे कृपा करी જે અનુગ્રહ કર્યો અને એ અનુગ્રહ સાત દિવસની અંદર જીવનને સાર્થક બનાવવા માટેની આ કૃપા છે. ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરે ને, ભગવાનની કૃપા ક્યાં ગોતવા જાવી? આપણે લોકો એમ કહે કે ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરે, ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરે, ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરે. કૃપાને જોવા ક્યાં જાવી? કૃપાને કઈ રીતે જોઈ શકાય? કૃપાને કઈ રીતે માણી શકાય? જ્યારે મનુષ્યને યાદ રાખજો, ભગવાન કૃપા કરે ને ત્યારે આપણી અંદર શું થાય? જ્યારે માણસની અંદર સત્કર્મ કરવાના વિચારો આવે ને, એટલે સમજી લેવાનું કે ભગવાને આપણી ઉપર કૃપા કરવાની શરૂઆત કરી દીધી. ત્યારે જ માની લેવું કે જ્યારે આપણા મનની અંદર એવો વિચાર આવે કે આપણે કંઈક સત્કર્મ કરીએ. કાંઈ નહીં તો ખાલી મનની અંદર જો એવો વિચાર આવે કે હું મારા ઘરે સત્યનારાયણ દાદાની કથા કરું, તોય માની લેવાનું કે તમારી ઉપર ભગવાને કૃપા કરી જ વાલા. આ સીધી વાત છે. કૃપા બીજે ક્યાંય જોવા ના મળે. આ કૃપાનો માર્ગ છે. અને એટલા માટે ભગવાને આપણી ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે. અને એવડો મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે કે વાલા વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય, સમયનો સમય વયો જાય, આપણી કીધે ઘરની અંદર એક નાનકડું સત્કર્મ નથી થતું, અને એને બદલે આપણને ભાગવતજીની ઈચ્છા થાય, આપણા ઘરે ભાગવતજીની કથા કરવાની ઈચ્છા થાય. અને એ કથાનો મોટામાં મોટો મહિમા એ છે કે જ્યાં
ત્રિવેણીમાં આપણને સ્નાન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. હરિ પરમાત્મા બિરાજે, આપણે ત્યાં ગુરુજનો પધારે અને વૈષ્ણવો પધારે, ભક્તો પધારે. હરિગુરુ વૈષ્ણવની ત્રિવેણી થાય અને એ પાવનત્વ મને ને તમને પ્રાપ્ત થાય. અને ભાગવતજીનો તો અર્થ જ એ છે, પાવનાનામ ચ પાવનમ. સુપુરાણિકજી કહે છે કે ભાગવતજી શું કરી શકે છે, તો કે ભાગવતજી એ જીવનને પવિત્ર બનાવે છે, મારા ને તમારા વિચારોને પવિત્ર બનાવે છે. વાલા બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી, બહુ જાજી મહેનત કરવાની જરૂર નથી, આખો દિવસ કઈ મંદિરમાં બેઠા રહેવાની પણ જરૂર નથી. જો ભક્ત હૃદય બનાવવું હોય, જો પરમાત્માને મેળવવા હોય તો વિચારોને પવિત્ર કરી દો, એટલે બધું જ સરળ થઈ જશે, બધું જ સહજ થઈ જશે. જરૂરિયાત છે વિચારોને સારા કરવાની, જરૂર છે સંકલ્પોને સારા કરવાની. શ્રુતિઓ કહે, આપણી વેદની ઋચાઓ કહે છે, વેદનો પહેલો મંત્ર હરિ ઓમ જજ્જાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દેવન તદુ સુપ્તસ્ય તથૈવૈતિ દૂરંગમન જ્યોતિખાન જ્યોતિરે કંતન્મે મનઃ શિવઃ સંકલ્પમસ્તુ. હે ભગવાન, હે બ્રહ્મ, તમે અમારી ઉપર કૃપા કરો. અને કૃપામાં શું માંગ્યું છે? બંગલા ગાડી નથી માંગી, સંપત્તિ નથી માંગી. એ બંગલા ગાડી સંપત્તિ નહીં, પણ ઋચાઓ શું કહે છે, વેદો શું કહે છે? શિવઃ સંકલ્પમસ્તુ. શિવો વેદ, શિવો કલ્યાણ. શિવ શબ્દનો અર્થ સંસ્કૃતની અંદર ઘણા બધા થાય, શિવ શબ્દના ઘણા બધા અર્થો થાય. એમાંનો એક અર્થ છે કલ્યાણ. શિવઃ સંકલ્પમસ્તુ. મારા સંકલ્પો કલ્યાણકારી બને, મારા વિચારો કલ્યાણકારી બને. પણ કેને કલ્યાણકારી બને? કેવલ મારા માટે નહીં. આ ભારતની, આ આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિની વિચારધારાઓ છે, અને એ હિન્દુ સંસ્કૃતિની વિચારધારા કહે છે કે કેવલ મારું એકનું નહીં, પણ મને એવા વિચારો પ્રાપ્ત થાય કે જગત આખાનું કલ્યાણ થાય. હું બધાનું કલ્યાણ વિચારી શકું, આ જગતમાં મારો કોઈ શત્રુ ન હોય. જે ભાવનાથી ચાલવા વાળી આ સંસ્કૃતિ આપણી, અને એ સંસ્કૃતિના, એ ઋષિઓના આ વિચારો છે. અને એ વિચારધારાને આપણે ફોલો કરવા વાળા માણસો છે એ વાલા. એટલા માટે જ આપણે આ તો હવે આપણે વાલા કેવલ ને કેવલ આપણું વિચારવા માંડ્યા. નકર આપણી સંસ્કૃતિ તો એવું કહે છે, સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, સર્વેત્ર. બધા જ સુખી થાય, બધાનું કલ્યાણ થાય, જગત આખાનું કલ્યાણ થાય. પરીક્ષિત રાજાએ બધાનું કલ્યાણ કરી દીધું વાલા, એકનું નહીં, બધાનું, આપણા બધાનું કલ્યાણ કરી દીધું. અને એટલા જ માટે ભાગવતજીનો બીજો સ્કંદ અને બીજા સ્કંદનો પહેલો શ્લોક, એ પહેલા શ્લોકની અંદર સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહે છે, વરિયાને સતે પ્રશ્ન કીર્તન લોકહિતો નૃપ. વરિયાન એ સતે પ્રશ્ન કૃતન લોકહિતો નૃપ. હે રાજન, તમારો જે પ્રશ્ન છે, તમારો જે આ પ્રશ્ન છે કૃતન લોકહિત, એ કેવલ ને કેવલ તમારું કલ્યાણ નહીં કરે, તો આખા જગતનું કલ્યાણ કરશે. અને એટલા માટે આ તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, આનાથી જગત આખાનું કલ્યાણ થશે. આપણી પાસે અવસર આવ્યો છે, અને એ અવસર કેવો આવ્યો છે? આપણે ચોક્કસ
આપણા સ્વજનો માટે તો સંકલ્પ કરીએ જ કે અમે આ કર્મ એટલા માટે કરીએ છીએ કે અમારા જે સ્વજનો છે એ સ્વજનોને ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય, એમનું કલ્યાણ થાય, એમને સદગતિ મળે. ચોક્કસ એને સદગતિ મળશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એને સદગતિ જ છે વાલા. મળશે શું? હું તો એમ કહું કે એને સદગતિ મળી ગઈ. કારણ કે જ્યારે આપણે એમ વિચાર કરીએ કે વાલા મહત્વની વાત એ છે કે જો આપણી ઉપર આપણા પૂર્વજોની કૃપા ન હોય, આપણા પૂર્વજોના આશીર્વાદ ન હોય તો મને તમને આવો વિચાર જ શું કામ આવે કે આપણે ભાગવતજીની કથા કરીએ. આ હમણાં હાઈતમ આઈટમ ગઈ ન ક્યાંક બેહી જવાનું મન થાય તઈ હું એને બદલે મને તમને આવો વિચાર આવ્યો. આ એનું પ્રમાણ છે કે આપણા પૂર્વજોનો આપણી ઉપર અનુગ્રહ છે, આપણા પૂર્વજોની આપણી ઉપર કૃપા છે, જેના કારણે આપણને આવો સદવિચાર આવ્યો કે આપણે ભાગવતજીની કથા કરીએ. તો એ પૂર્વજોને તો સદગતિ મળી ગઈ વાલા. હવે 7 દિવસ આપણે શું કરવું? હવે 7 દિવસ એ કરવું કે જગતનું કલ્યાણ કરી, બધાનું કલ્યાણ થાય એવા વિચારોને સાથે લઈ અને ભાગવતજીની કથાને એવી રીતના શ્રવણ કરીએ અને ભાગવતજીની કથાનો પ્રચાર ને પ્રસાર એવી રીતના કરીએ કે હવે અમારા એકનું નહીં, બધાનું કલ્યાણ થાય. અને કરશે જ. ભાગવતજીમાં તો એ સામર્થ્ય છે વાલા. વિચારધારા તો આપણી સંકુચિત છે, શાસ્ત્રની વિચારધારા સંકુચિત નથી હો. શાસ્ત્ર તો વિશાળ દ્રષ્ટિએ વિચારે છે. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિ બહુ વિશાળ છે અને એટલી બધી વિશાળ છે કે આપણી કલ્પનાને પણ ન થઈ શકે. તમે આપણે ભાગવતજીને શું માનીએ છીએ? આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. અને આ કોઈ આપણી સામર્થ્યતાથી આપણને મળી જાય એવું પણ નથી, આપણા પુરુષાર્થથી આપણને મળી જાય એવું પણ નથી વાલા. આ તો ભગવાનની આપણી ઉપર ખરેખર કૃપા છે. ભગવાને બહુ જ અનુગ્રહ કર્યો કે ભગવાન સામે ચાલીને આપણે ત્યાં બધાર્યા. તમે આપણે બોલીએ છીએ હું એ ધન્ય આજની ઘડી તે રડિયા, એ મારા એ વાલાજી પધારાની વધામણી જી રે. હે વાલા ધન્ય આજની ઘડી છે રડિયા, ધન્ય છે આજની આ દિવસ. પુણ્ય આજ અમે ભાગ્યશાળી બન્યા. આજે જ અમે ભાગ્યશાળી છીએ. જન્માંતર ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. આ ભાગવતજીનું મહાત્મય કહે છે. ભાગવતજીના મહાત્મયનો પહેલો અધ્યાય અને પહેલા અધ્યાયનો 12મો 13મો શ્લોક એવું કહે છે, જન્માંતર ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. આ જન્મ જન્માંતરના પુણ્યનો ઉદય થયો વાલા કે ત્યારે મને તમને આ ભાગવતજીના સાનિધ્યમાં બેસવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. નહીતર ન મળે, કોઈ પુરુષાર્થથી ન મળે, કોઈ પૈસાથી ન મળે વાલા. એ તો જ્યારે ભગવાન આજ્ઞા કરે ને ત્યારે જ તમારું અહીંયા આવવાનું થાય. જ્યારે ભગવાન મારીને તમારી ઉપર અનુગ્રહ, મારે કોઈની વાત કહેવા જવાની નથી. 3 વખત મારી કથા વંથલીમાં નક્કી થઈને 3 વખત કેન્સલ થઈ. 4થી વાર આવ્યો અને આજ વખતે ભેગું થયું. તો ભગવાન જ્યારે કૃપા કરે ને ત્યારે જ આવવાનું થાય. તમે અહીંયા છો, આ રેવા વાળા, ઉપલેટા વાળા, અડધા જુનાગઢ વાળા ને એને વંથલી આરે હું લેવા દે તો કથા અહીં કરે હે? એમ આ અનુગ્રહ, આ કેવડી મોટી કૃપા વાલા ભગવાનની. જન્માંતર ભવેત પુણ્યમ. આપણા જન્મ જન્માંતરના પુણ્યનો ઉદય થયો વાલા કે મને તમને ભાગવતજીનું સાનિધ્ય મળ્યું. કેનું સાનિધ્ય મળ્યું છે? 7 દિવસ આ ભાગવતજીનું સાનિધ્ય મળ્યું. જો બધી જ વસ્તુ જો જગતમાં સંપત્તિથી મળી જતી હોય વાલા તો માણસ મંદિરને તાળા મારી દે.
આ જગતમાં જો બધી વસ્તુ પૈસાથી જ મળી જાય તો માણસ મંદિરને તાળા મારી દે. સકલ પદાર્થ હે જગ માહી, સકલ પદાર્થ હે જગ માહી, ભાગ્ય વિના નર પાવન નાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સકલ પદાર્થ હે જગ માહી, પુણ્ય વિના નર પાવત નાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જે વસ્તુ શાસ્ત્ર બતાવે છે, ભાગવતજી બતાવે છે, એ જ વસ્તુ તુલસીદાસજી રામચરિત માનસની અંદર આજ્ઞા કરે છે. સકલ પદાર્થ હે જગ માહી, પુણ્ય બિના નર પાવત નાહી, ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી. જન્માંતર ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે, તદા ભાગવતમ લભે. મને ને તમને આનું સાનિધ્ય મળ્યું વાલા. વસ્તુતઃ એક જ છે કે મારી ને તમારી પાસે સંપત્તિ હોય માલા તો આ જગતની જેટલી ભૌતિક સુવિધાઓ છે એ ભૌતિક સુવિધાઓ આપણે આધીન કરી શકીએ. મતલબ કે એને આપણે લઈ શકીએ, એને ખરીદી શકીએ, એનો ઉપભોગ પણ કરી શકીએ. ચાલો સંપત્તિ હોય તો આપણને જે ઈચ્છા થાય આપણે કરી શકીએ. આપણને મન થાય તો સંપત્તિ હોય તો આપણે 1000 વારમાં બંગલો બનાવી શકીએ, એની અંદર સારામાં સારી 2 કરોડની ગાડી ઊભી રાખી શકીએ, આ બધું કરી શકીએ. પણ એ સંપત્તિથી એવું જરૂરી નથી કે સંપત્તિથી સદવિચારો મળે. સદવિચારો વેચાતા મળે, કોઈ દુકાને મળે, વંથલીમાં ક્યાંય અહીં દુકાન હોય તો કયો આટડી કે ભાઈ અહીંયા સદવિચારો વેચાતા મળે, આપણે લેતા આવીએ. એ પૈસાથી ન મળે વાલા. વામનસ્થલી, વામનજીનું ઉદ્ભવ સ્થાન આ વાલા. વામનજીની આ જગ્યા છે. અને વામનજી કયા ચરિત્રમાં આવે છે ખબર છે? સદ્ધર્મ લીલા. અષ્ટમ સ્કંદ છે ને, એનું નામ છે સદ્ધર્મ. માણસનો સદ્ધર્મ બળવાન ક્યારે બને? માણસનો ધર્મ ક્યાં બળવાન છે? ધર્મનો મતલબ શું છે? ધર્મ કોને કહેવાય? એનું પ્રતિપાદન કરતું જો કોઈ શાસ્ત્ર હોય તો એ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. અને એનું પ્રતિપાદન કોઈ ચરિત્ર હોય તો એ ચરિત્ર વામનજીનું ચરિત્ર છે, જે સદ્ધર્મનું દર્શન કરાવે છે મને તમને. અને એટલા માટે વાલા સંપત્તિથી કઈ ન મળે. જરૂરી નથી સંપત્તિથી આપણને સદવિચારો મળે, સંપત્તિથી ભાગવતજી મળે એ પણ જરૂરી નથી. કરોડો રૂપિયા હોય પણ કથા ન થાય. કથા ક્યારેય પૈસાથી થાય જ નહીં. કથા ક્યારેય પૈસાથી ન થાય. પૈસાથી એન્જોય થાય, પૈસાથી મજા કરી શકાય, પણ આનંદનો અનુભવ તો કેવલ ને કેવલ પુણ્ય વધે ત્યારે થાય, જ્યારે ભગવાન કૃપા કરે ત્યારે. કથા એવી વસ્તુ છે વાલા, જે કંકોત્રીમાં નામ હોય ને એના દ્વારા કથા ન મળે. કંકોત્રીમાં નામ હોવાથી આપણે કથામાં ન આવી શકાય વાલા. આપણું ભાગ્ય જ્યારે તપે ને, આપણા પુણ્ય જ્યારે તપે ત્યારે કથાની અંદર આવી શકાય. ખાલી કંકોત્રીમાં નામ હોવાથી ક્યાં કથા મળવાની છે? એવી તો આપણે કેટલા બધાને કંકોત્રી લખીએ છે. જરૂરી નથી બધા આવી શકશે. આ તો પુણ્યની વાત છે વાલા. અને એટલા માટે આ વાત હું એટલા માટે કરું છું કે આજથી તમે
એક વાત વચ્ચેથી ભૂલી જાજો, ખરેખર ભગવાનની આપણી ઉપર કેટલી બધી મહેરબાની છે, ભગવાનની કેટલી બધી આપણી ઉપર કૃપા છે. આ વસ્તુને લોક કરીને રાખી દો કે આપણે ખરેખર ભાગ્યશાળી છીએ. અને ભાગ્યશાળી એટલા માટે છીએ કે મને ને તમને આ અવસર પ્રાપ્ત થઈ ગયો. ભાગવતજી આપણી ઘરે પધારી ગયા વાલા. ભગવાને આપણી ઉપર અનુગ્રહ કરી દીધો આવો મોટો. હવે આપણે સાર્થક કરવાનું છે આપણા જીવનને, અને એ સાર્થક કરવા માટેનો અવસર છે. આપણે ઘણું બધું બોલીએ વાલા, પણ એને છે ને બારીકીથી એનું થિંક બારીકીથી એને વિચારતા નથી. આપણે વારંવાર આપણા રાબેતા જીવનમાં આપણે એ ધોળપદની એવી લાઈનો આપણે ગાતા હોય, અવસરિયા નહીં આવે પાછા રે. આનો મતલબ અવસરિયા નહીં આવે પાછા રે, બરોબર છે. મતલબ કે અત્યારે જે સમય મળ્યો છે ને વાલા, એ કાલે મળશે કે નહીં મળે કોને ખબર? હે, કાલની કોઈને ખબર છે? આપણે અહીંથી હેઠા ઉતરશું, ઉતારે પહોંચશું કે નહીં પહોંચ્યું કોને ખબર? અત્યારે જે મળ્યું છે ને એનો લાભ લેવો, એને માણી લ્યો. એમ જ માનવાનું કે વાલા આ જે મળી ગયું એ મળી ગયું, હવે પાછું મળશે કે નહીં મળે કેમ ખબર થાય? તો આ એક જ વખત મળ્યું છે, અને એ એક જ વખતમાં મારે મારા જીવનને સાર્થક કરી લેવું છે. આ જીવનનું પણ એવું છે વાલા. આ મને તમને મળેલો મનુષ્યનો દેહ પણ એવો જ છે. આની કઈ ગેરંટી ખરી? અથવા તો કોઈને પણ ગેરંટી હોય તો કયો કે પાછા આપણે માણસ થાઉં એવી કોઈને ગેરંટી છે? હોય તો કહી દો, કોઈ એમ કહી દો કે હા હું પાછો માણસ જ થાય, મને ગેરંટી છે. મને તમને મનુષ્યનો જ અવતાર મળશે એવી ગેરંટી છે? તો વાલા આ જે માણસનો દેહ મળ્યો છે એનો લાભ લઈએ આપણે. ભગવાને આપણને જે તક આપી છે ને એ તકનો પૂરેપૂરો લાભ લઈએ. અને એનો પૂરેપૂરો લાભ એ છે કે આ જ જીવનની અંદર, અત્યારના આ જ સમયની અંદર આને સાર્થક કરી લેવું. આને સાર્થક કરી લેવું એટલે આની સિદ્ધિ શું છે? આ મનુષ્ય દેહની સિદ્ધિ શું? ભગવાને મને તમને મનુષ્ય બનાવી દીધા, તો હવે અને પાછો આવો અવસર પણ પ્રાપ્ત કરાવી દીધો. ચાલો માણસ બનાવ્યા, એમાં મારા ને તમારા પુણ્યનો ઉદય થયો, અને એ પુણ્યનો ઉદય થયો, મને તમને સત્સંગ મળ્યો, મને તમને ભાગવતજીનું સાનિધ્ય મળ્યું. હવે શું કરવું? તો કે હવે જીવનને બનાવી લેવું. અત્યાર સુધી જે કઈ પણ જીવન હતું ને વાલા, એ જીવન તો કદાચ કોઈ સ્વાર્થથી, કોઈ કાર્યથી, કોઈ હેતુથી કંઈક કરતા હતા. પણ હવેનું જે જીવન મળવાનું છે એ જીવન ભગવત સુખાર્થે મળવાનું છે. કે હવે કંઈક ભગવાન માટે કરીએ. ભગવાને મને તમને આવું સુંદર મજાનું જીવન આપ્યું છે, અને જીવનનો સાચો અર્થ એક જ છે, દુર્લભમ માનુષમ જન્મ. પ્રહલાદજી કહે છે, સપ્તમ સ્કંદ 5મો અધ્યાય અને 1લો શ્લોક, દુર્લભમ માનુષમ જન્મ તદપ્યાર્થદા. દુર્લભમ માનુષમ જન્મ, દુર્લભ છે મનુષ્યનો જન્મ. તદપ્ય અર્થદ, અર્થદનો એક અર્થ થાય કે ચોક્કસ ને ચોક્કસ આપણને જે આ મનુષ્યનું જીવન મળ્યું છે એ કંઈક ને કંઈક અર્થની પ્રાપ્તિ માટે મળી છે. અધ્રુવમ ઇતિ અર્થદ અધ્રુવમ. અને એનો એક અર્થ છે અધ્રુવમ. અધ્રુવમનો મતલબ છે વાલા કઈ વયા જાશું કઈ નક્કી નથી, ક્યારે પડી જાય એનું પણ કઈ નક્કી નથી. તો જ્યારે જે સમય મળ્યો, અત્યારે આ મને તમને મળ્યું છે, એનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો. અને એનો પૂરેપૂરો લાભ એ છે કે ભાગવતજીની ફલશ્રુતિ છે. ભાગવતજીનું ફલ શું છે ખબર છે? ભાગવતજીના 5 ફલ બતાવ્યા છે. ભાગવતજી સ્વયં પોતાના 5 ફલ પ્રગટ કરે છે, અને એમાં ભાગવતજીનું 3જું ફલ છે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર. શું છે? ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, કે ભગવાનની અનુભૂતિ થવા માંડે. આ ભાગવતજીનું પોતાનું ફલ છે.
તો હું ને તમે આજને આજ મનની અંદર એવો સંકલ્પ કરી લઈએ કે મારે 7 દિવસની અંદર ગમે એમ થાય ભગવાનનો અનુભવ કરવો છે, ભગવાનની અનુભૂતિ કરવી છે. હું તમને બીજી કોઈ રીતે તો નહીં, પણ ભાગવતજીને સાક્ષી માની અને ભાગવતજીને સન્મુખ રાખી અને એટલું કહું કે તમે જો 7 દિવસ સુધી શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ભાગવતજીનું યજન કરો અને ભાગવતજીની કથાને શ્રવણ કરો, એટલે તમને 7મે દિવસે એ નક્કી ચોક્કસ થાય કે ભગવાન કેવલ ને કેવલ અહીંયા જ છે, ભગવાન બીજે ક્યાંય છે નહીં, ભગવાન અહીંયા જ બિરાજમાન છે. આ ભાગવતજીની ફલશ્રુતિ છે. પણ એના માટે એના મય બનવું પડે. શું કરવું પડે? એના મય બનવું પડે. ભગવાન તો બધી જગ્યાએ છે, ભગવાન અહીંયા જ છે. હું તમને કદાચ અત્યારે કોઈને એમ પૂછું તમને ભગવાન દેખાય છે, તો તમે એમ કહો કે ના, ભગવાન અહીંયા જ છે. દિલ में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुका और देख लो. પરમાત્મા તો અભી મેં ખાના એ દીદાર હર જર્રે में खुलता है. હમણાં મળે દેખ, હમણાં જ પરમાત્મા અણુએ અણુની અંદર ભગવાનના દર્શન થાય. ભગવાન અહીંયા પણ દેખાય, પણ એના માટે શરત એક છે ભાઈ, વન કન્ડિશન. આપણે આપણી જાતને ભૂલવી પડે, એના મય થવું પડે, તન્મયતા પ્રગટ કરવી પડે, તાલાવેલી પ્રગટ કરવી પડે કે મારે તમને પ્રાપ્ત કરવા છે, મારે તમને પ્રાપ્ત કરવા છે. ભાગવતજીનો એક જ મોટામાં મોટો ઇન્ટેન્સ છે. ભાગવતજીનો કોઈ એમ કહે કે ભાગવતજીનો નિચોડ શું, તો કે ભાગવતજીનો એક જ નિચોડ છે, કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ શાશ્વત. કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ શાશ્વત. જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, જે ભગવાનમાં પ્રેમ કરાવે છે. અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે જે ભગવાનને પ્રેમ કરતા શીખવાડે છે, એવું જો કોઈ શાસ્ત્ર હોય તો એ શાસ્ત્ર આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. જે પરમાત્માને પ્રેમ કરતા શીખવાડે, જગત આખાને તો બહુ પ્રેમ કર્યો વાલા, આ મારા છે, મારા છે, મારા છે, ઓલા તો કે અમારા, ઓલા તો કે અમારા, ઓલા તો કે અમારા, અને પછી જરીક વાંકવું પડે ને અમે તમને હવા નહોતા ધાર્યા. પણ તું જેને પ્રેમ કરે છે એવા જ છે બધા, બરોબર છે? એ બધા એવા છે વાલા. આપણે જેને પ્રેમ કરીએ છીએ ને એ છેક સુધી નથી જવાના. એ કોઈ આપણો હાથ પકડીને છેક સુધી નથી જવાના, પણ આ એક જ એવા છે વાલા.